कित्थों तक पहुँच सकते हैं आप जन्म के अंदर जिहड़ा मन है। धन गुरु नानक पातशाह 932 अंग के उत्ते कहन लगे, कहते खोजत खोजत अमृत पिया, खोजत खोजत अमृत पिया। कह लगे जिहड़ा जन्म है, जिहड़ा समा है, जिहड़ा शरीर है, ये अंदर जिहड़ा मन है वो अपने आप की खोज कर सकता है, अपने आप की पहचान कर सकता है। कहते जो मैं अपना जिहड़ा मन है उसकी खोज की, खोजत खोजद्या खोजद्या आप जी बाणी चो पढ़ दो, इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ न दुपाई। कहते इस मन को कोई खोजो पाई, कहते इस मन की कोई खोज करो। हम ध्यान देना, पिछले जामां के अंदर इस मन की कोई खोज नहीं कर सकता। केवल तो केवल एक शरीर है मनुख का जिहदे अंदर असीं इस मन की खोज कर सकते हाँ। तो किवें कर सकते हैं? गुरु चरणों नाल जुड़ के, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों नाल जुड़ के असीं मन की खोज कर सकते हाँ। तो गुरु साहब समझाउण लगे खोजत खोजत अमृत पिया। कहते मैं खोजद्या खोजद्या कित्थे पहुँचा? अमृत पिया। हुण अमृत किहनूं कहंदे आ? ध्यान देना जनाब, अमृत किहनूं कहंदे आ? अमृत अगे ऐड़ा लग गया मृत दे, जिथे जाके साडी मृत्यु का खात्मा हो जाता, साडी मृत्यु खत्म हो जाती, उस तो बाद सानूं कदी मृत्यु नहीं आउंदी। उस शब्द का नाम की है? अमृत। आप जी ध्यान देकर देखना, कहते खोजत खोजत अमृत पिया। कहते मैं खोजद्या खोजद्या उस जल तक पहुँचया, उस अमृत तक पहुँचया जित तक पहुँचण दे विच मैनूं एक आनंद महसूस होया कि उत्थे पहुँचण तो बाद मेरी मौत खत्म हो गई, उस तो बाद मैनूं कदी मौत नहीं आउणी, मैं उत्थे पहुँच गया। कहते दात पई कित्थे है? ये दात पई कित्थे है? तो आप जी गुरबाणी चों पढ़ दो, आप जी बड़े आराम दे नाल बाणी चों पढ़ दो। मन मंदर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नामा। हम इत्थे आपां विचार करना है, मन मंदर। हुण जिथे मंदर अखर आ जाता है, मंदर अखर कदों आउंदा है? जिथे कोई बहुत अमोलक चीज़ पई होवे, वडमुल्ली दात पई होवे, जिद्दां आपां इत्थे बैठे हैं। जिहड़ी बिल्डिंग है इहनूं आपां गुरुद्वारा कहने। कदों गुरुद्वारा कहण लगे? बिल्डिंग बनती पई है, पर गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग बन गई है कदों कहण लगे? जदों इत्थे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया। उस प्रकाश करके ये जिहड़ी बिल्डिंग है इसका मुल वध गया और एक गुरुद्वारा बन गया। इदां ही मंदिर जिथे कोई अमोलक दात जिहदी कोई कीमत दे नहीं सकता, जिहदे वर्गा कोई होर है ही नहीं, वो दात पई होवे ते उहनूं मंदिर कहिंदे आ। ते गुरु साहिबान समझाउण लगे, धन गुरु नानक पातशाह कहंदे मन मंदिर। कहंदे जिहड़ा मन है ना, यही मंदिर है। कहंदा आपां मन दे अंदर ही वो अमोलक दात पई है, वो अमोलक जल पिया है, वो अमृत पिया है। आप जी बाणी चो पढ़ दो, नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। गुरु जी कहन लगे नौ निध अमृत प्रभ का नाम। कहते जिहड़ा प्रभु का नाम है ये सारे खजानिया तो अमोलक है। पिया कित्थे है? देही में इसका विश्राम। कहते इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर इहदा टिका है, ये उत्थे पिया। तो गुरु साहब समझाउण लगे, कहते हे मना तेरे अंदर ही दात पई है। मन नूं तां मंदिर कहा कि मन के अंदर ही वो अमोलक दात पई है, वो अमोलक जल पिया, वो अमोलक अमृत पिया। आप कुछ भी कह लीए, गुरबाणी अंदर जल भी क्या नूं, ठीक है? जल थल चौं दिस बरसदा खाली को थाओ ना है, तो जल क्या है इनू, ठीक है? कई जगह ते नाम क्या है इनू, ठीक है? गुरु साहब कहन लगे कि नाम के धारे सगले जंत, सारी सृष्टि अंदर नाम का प्रकाश है। वो नाम की है? परमात्मा। अमृत की है? परमात्मा। शब्द की है? परमात्मा। जल की है? परमात्मा। सो ध्यान नाल विचार करनी आप कि गुरु जी आप जी समझाउण लगे, कहते भोलिया मना मन मंदिर, जिहड़ा मन है ये मंदिर है, इसके अंदर ही वो अमृत पिया है, ये अंदर ही वो जल पिया है, जिहदे तक पहुँच करन लई तैनूं मनुख का जन्म मिलिया। जदों मनुख के जन्म अंदर तो गुरु के लड़ लगता है, गुरु के लड़ लगता है, गुरु चरणों के विचों तैनूं दात मिलती, उन्होंने भी अमृत कहते हैं। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवे। गुरु के चरणों विचों मिलिया शब्द वो भी अमृत है। कहते जो उस अमृत की वरतों करदा, शब्द की वरतों करदा है, वो शब्द तेनों वो शब्द तक पहुँचा दिंदा, वो अमृत तेनों उस अमृत तक पहुँचा दिंदा जो तेरे अंदर पिया है, जो तेरे अंदर पिया। तां उन्होंने कहा मन मंदिर तन वेस कलंदर। ध्यान देना, गुरु नानक पातशाह कहन लगे,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖੀਏ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆ, ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਕਲੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ, ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਕੈਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਮੂਲਕ ਦਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ, ਜਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾੜ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਕਿਹੜਾ? ਮਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਪਨਹਾਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਆਤਮਾ, ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡੋਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੱਜ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਡੋਲੂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਡੋਲੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਇਹ ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਟ ਕਹਿਣਾ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੋਲਿਓ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਰਲਾ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ। ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਰਮਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਮਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਛੋੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਡਾਣੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਛਾਨ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਲਿਓ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭੋਲਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਲਿਓ ਬਾਹਰ ਢੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਦ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਡਾ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਲੱਭਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭੋਲਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ, ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
कैसी कृपा भाई, आप जी कृपा करो, आप तक अमर दी दात तक पहुँचना सौखा नहीं है। आप जी किवें पहुँचे? तो धन गुरु नानक पातशाह जवाब देंदे आ, बड़े ध्यान नाल पढ़ियो। की कह लगे, कहते खिमा गही मन सतगुर दिया। खिमा गही मन सतगुर दिया। कहते जो मैं अपना मन जिहड़ा है, अपने अंदर दे विचार जिहड़े ने गुरु चरनां च भेट कर दिते, गुरु नूं दे दिते। आप मत्था टेकते हैं, सब तो पहले आप जो आने ना तो आप गुरु ग्रंथ साहिब चरणों च मत्था टेकते हैं। मत्था टेकन की मानता की है? मत्था टेकन की मानता है कि सब तो पहला असीं आके अपने मन के विचार जिहड़े ने वो गुरु चरणों च भेट कर देने। अपने मन के विचार जिहड़े ने, मन दीयां मंगां जिहड़ियां ने गुरु चरणों च भेट कर देनियां। कईयां दे गुरबाणी च लिखिया, मन बेचा है सतगुर के पास तिस सेवक गए। कारज रास ध्यान ना पढ़ना, मन वेचे सतगुरु के पास। पहला लेता जो मन वेचता, सतगुरु के कोल मन वेचता, अपने विचार रख दिंदा। तिस सेवक के, कौन सेवक कौन है? जिन्हें अपने मन के विचार गुरु नूं दिते, वो सेवक आ। जिहदे विचार अजे कोल ही आ, वो गुरु का सेवक नहीं जिंदा। मन वेचे सतगुरु के पास तिस सेवक गए। कहते वो सेवक आ कारज रास। कहते तो कारज रास आ जाते। कहता आपकी आत्मिक कमाई पूरी हो जाती है। ਉਹਦੀ आत्मिक कमाई जिहड़ी है वो पूरी हो जाती है। कदों? जदों वो अपने मन के विचार गुरु चरणों च भेट करता है। तो गुरु साहब की कहने लगे, खिमा गही मन सतगुरु दिया। कहने लगे मैं अपना मन, अपने विचार गुरु के चरणों च भेट कर देते। भेट करना मैनू मिलिया की? खिमा गही। गही, गई नहीं लिखिया, गही गग्गा हाहे नूं बिहारी। गही, गही किनू कहने? पकड़ना। धन गुरु नानक पातशाह कहते जो मैं अपने मन को गुरु चरणों च भेट किया तो मेरे मन ने की पकड़िया? खिमा, किसी को माफ़ कर देना। किसी वधीकी नूं सहारन की ताकत पैदा हो गई मेरे अंदर। कहते मैनू नहीं हुण कोई परवाह होंदी, मैनू कोई चार गालां भी कढ़ जाए, मैनू कोई माड़ा भी कह जाए। गुरु नानक पातशाह कहते मैनू गुस्सा नहीं आता, मेरा अंदर एक सुभाव बन गया माफ़ करन दा। मैं फट कह देना कोई गल नहीं, फिर की है, निक्के मोटे काम चलते रहे, तो कुछ भी कहता कोई गलती नहीं तेरी, रहन दे। अपने लिए तो औखा ना, आपू को माड़ा चंगा कहे तो आपू उस वेले पहले कह दिए वो कोई नहीं भाजी कुछ नहीं होया। बड़ा औखा। आप तो वो चाहते हैं माफ़ी मंगानी, भाई माफ़ी वो मंगे। गाल मैनू इन्हें कढ़ी, मैं कोई कहा माफ़ी दे दे, कुछ नहीं होया। नहीं ये मेरा ना सिर पाड़ देना, मेरे को माफ़ी मंगे। गुरु साहब बन कहते मेरा सुभाव इदां दा बन गया भाई मैं अपना मन गुरु चरणों च भेट कर दिता। खिमा गही, कहता मेरे मन ने सुभाव पकड़ लिया दूजे को माफ़ करन दा, दूजे की वधीकी नूं सहारन दा। मेरे अंदर ताकत पैदा हो गई, शक्ति पैदा हो गई है, मैनू नहीं हुण कोई परवाह। आप जी पढ़ियो, धन गुरु नानक पातशाह ना 1245 अंग के उत्ते लिखते हैं।